ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತದ ದಿನ. ಫಾಲ್ಗುಣ ಬಹುಳ ಏಕಾದಶಿ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ 15ನೆಯ ತಾರೀಖು 2026ನೇ ಇಸವಿ. ಈ ಭಾನುವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ. ದಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ನಾಮಸ್ಮರಣಧನ್ಯೋಪಾಯಂ ನಹಿ ಪಶ್ಯಾಮೋ ಭವತರಣೆ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ತವ ನಾಮ ವದಾಮಿ ಸದಾ ನೃಹರೇ ವೇದೋದ್ಧಾರ ವಿಚಾರಮತೆ ಸೋಮಕದಾನವ ಸಂಹರಣೆ मीनाकार शरीर नमो हरिभक्तन्ते परिपालय मां मन्थानाचल धारण हेतु देवासुर परिपालन भोः कूर्माकार शरीर नमो हरिभक्तन्ते परिपालय मां भूचोरकहर पुण्यद मूर्ते क्रोढोद्धृत भूतेश हरे क्रोढाकार शरीर नमो हरिभक्तन्ते परिपालय मां हेमकशिपु तनुधारण हेतो प्रह्लादासुर पालन भोः नरसिंहाच्युत रूप नमो हरिभक्तन्ते परिपालय मां बलिमद भञ्जन विततमते पादाद्वय कृत लोक कृते पटुवटु वेश मनोज्ञ नमो हरिभक्तन्ते परिपालय मां क्षितिपति वंश संभव मूर्ते क्षितिपति रक्षाक्षत मूर्ते भृगुपति राम वरेण्य नमो हरिभक्तन्ते परिपालय मां सीतावल्लभ दाशरथे दशरथ नंदन लोक गुरु
रावण मर्दन राम नमो हरिभक्तन्ते परिपालय माम् कृष्णानन्द कृपा जलधे संसारे कमलेश हरे कालिय मर्दन कृष्ण नमो हरिभक्तन्ते परिपालय माम् त्रिपुरसती मानविहरण त्रिपुर विजय मार्गण रूप शुद्ध ज्ञान विबुद्ध नमो हरिभक्तन्ते परिपालय माम् दुष्ट विमर्दन शिष्ट हरे कलितुरगोत्तम वाहन रे कल्किंकर करवाल नमो हरिभक्तन्ते परिपालय माम् नाम स्मरणादन्योपायम् न हि पश्यामो भवतरणे राम हरे कृष्ण हरे तव नाम वदामि सदा नृहरे तव नाम वदामि सदा नृहरे गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद ಗೋವಿಂದ 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತದ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾರಾಯಣನ ಭಜನೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ಓಂ ಕೃಪಾ ಕರೋ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ दया करो हे जगवंदना कृपा करो हरि नारायण भावातीत भाग्य विधात भावातीत भाग्य विधात दीननाथ अनाथ के नाथ
कृपा करो हरि नारायण। मायातीत ज्ञान प्रदात। मायातीत ज्ञान प्रदात। दीननाथ अनाथ के नाथ। कृपा करो हरि नारायण। दया करो हे जगवंदना। कृपा करो हरि नारायण। नारायण लक्ष्मी नारायण। नारायण बद्री नारायण। नारायण भजमन नारायण। नारायण सत्य नारायण। कृपा करो हरि नारायण। हरि नारायण। हरि नारायण। गोविंद नाम संकीर्तनम। गोविंद गोविंद। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। श्रीमद्भगवद्गीತೆಯ सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धात्रय विभाग योगः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा। देहिनां सा स्वभावजा। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत।
श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरम् तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वो भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। इवन फूड ऑफ विच ऑल पार्टेक इज ऑफ 3 kinds according to the 3 modes of material nature. The same is true of sacrifices, austerities and charity. Listen, and I shall tell you of the distinctions of these. आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना तस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विक प्रियाः। सत्वगुण वाले भोजन जीवन की अवधि को बढ़ाते हैं, अस्तित्व को शुद्ध करते हैं और शक्ति, स्वास्थ्य, सुख और संतुष्टि देते हैं। इस तरह के पौष्टिक खाद्य पदार्थ मीठे, रसीले, चटपटे और स्वादिष्ट होते हैं। जो भोजन बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, इसको आगे देखते हैं। Foods in the mode of goodness increase the duration of life, purify one's existence and give strength, health, happiness and satisfaction.
Such nourishing foods are sweet, juicy, fattening, and palatable. आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विकप्रियाः आयुः सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहाराः ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯಾಹ. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರದ ಗುಣಗಳು ಹೇಗಿವೆ ನೋಡಿ. ಆಯುಹು ಆಯುಸ್ಸು, ಸತ್ವ ಬುದ್ಧಿ, ಬಲ ಬಲ ಮನೋಬಲ ಶಾರೀರಿಕ ಬಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ ಸುಖವು ಸಂತೋಷವು ನಲಿವು, ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರ್ಧನಾ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ರಸ್ಯಾಹ ರಸಯುಕ್ತವಾದ, ಸ್ನಿಗ್ಧಾಹ ತುಪ್ಪದಿಂದ ತಯಾರಾದ, ಸ್ಥಿರಾಹ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತಹ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿಯೋ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಭೋಜನದ ಸಾರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿರಾಹ ಹೃದ್ಯಾಹ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ. ಆಹಾರಾಹ ಆಹಾರಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಭೋಜನದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯಾಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಮುಂದೆ ರಾಜಸಿಕ ಆಹಾರ ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಬರುವುದು, ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಜಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ. ನೋಡಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರದಿಂದ ಏನೇನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು? ಆಯಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಬಲ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ರಸಯುಕ್ತವಾಗಿ ತುಪ್ಪದಿಂದ ತಯಾರಾದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಹಾರಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ರಸ್ಯಾಹ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಹ ಸ್ಥಿರಾಹ ಹೃದ್ಯಾಹ ಭೋಜನದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ಆಯುಸ್ಸನ್ನು, ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು, ಫಲವನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಸವಿಯಾಗಿ ಜಿಡ್ಡಾಗಿ ಸಾರ ಉಳ್ಳವಾಗಿಯೂ ಮಧುರವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳು ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದವುಗಳು. ನೋಡುವ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಹಾರಾಣಾಂಚ ರಸ್ಯ ಸ್ನಿಗ್ಧಾದಿ ವರ್ಗತ್ರಯ ರೂಪೇಣ ಭಿನ್ನಾನಾಂ ಯಥಾಕ್ರಮಂ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಪುರುಷ ಪ್ರಿಯತ್ವ ದರ್ಶನಂ ಇಹ ಕ್ರಿಯತೆ. ರಸ್ಯ ಸ್ನಿಗ್ಧಾದಿಷು ಆಹಾರ ವಿಶೇಷೇಷು ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರೀತ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಲಿಂಗೇನ ಸಾತ್ವಿಕತ್ವಂ ರಾಜಸತ್ವಂ ತಾಮಸತ್ವಂ ಚ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ರಜಸ್ತಮೋ ಲಿಂಗಾನಾಂ ಆಹಾರಾಣಾಂ ಪರಿವರ್ಜನಾರ್ಥಂ ಸತ್ವಲಿಂಗಾನಾಂ ಚ ಉಪಾದಾನಾರ್ಥಂ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನಾವು ಈ ರಾಜಸಿಕ ಆಹಾರ ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ವರ್ಜಿಸಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಈ ಆಹಾರದ ಭೇದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು, ಆಹಾರಸ್ತ್ವಪಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಭೋಕ್ತುಃ
ಪ್ರಾಣಿನಃ ತ್ರಿವಿಧಃ ಭವತಿ ಪ್ರಿಯ ಇಷ್ಟಃ. ಭುಂಜಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಹಾರವು 3 ಬಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ 3ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಈ 8ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯುಶ್ಚ ಸತ್ವಂಚ ಫಲಂಚ ಆರೋಗ್ಯಂಚ ಸುಖಂಚ ಪ್ರೀತಿಶ್ಚ ಆಯುಷ್ ಸತ್ವ ಬಲಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಪ್ರೀತಯ ತಾಸಾ ವಿವರ್ಧನಾಃ. ಆಯುಃ ಸತ್ವ ಬಲಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಪ್ರೀತಿ ವಿವರ್ಧನಾಃ. ತೇ ಚ ರಸ್ಯಾಃ ರಸೋಪೇತಾಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಃ ಸ್ನೇಹವಂತಃ ಸ್ಥಿರಾಃ ಚಿರಕಾಲ ಸ್ಥಾಯಿನಃ ದೇಹೇ ಹೃದ್ಯಾಃ ಹೃದಯ ಪ್ರಿಯಾಃ ಆಹಾರಾಃ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯಾಃ ಸಾತ್ವಿಕಸ್ಯ ಇಷ್ಟಾಃ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ. ಆಯುಸ್ಸು ಸತ್ವವು ಬಲವು ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಖವು ಸಂತೋಷವು ಆಯುಸ್ಸತ್ ಬಲಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಪ್ರೀತಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸುವವು ಆಯು ಸತ್ವ ಬಲಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಪ್ರೀತಿ ವಿವರ್ಧನಗಳು. ಮತ್ತು ಅವು ರಸ್ಯವಾಗಿ, ರಸ್ಯ ಅರ್ಥ ಏನು? ರುಚಿಯಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದ, ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಸ್ನಿಗ್ಧವಾದ, ಜಿಡ್ಡುಳ್ಳ, ಸ್ಥಿರಾ ಸ್ಥಿರವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ, ಒಂದು ಸಲ ತಿಂದರೆ ಬಾಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಹಸಿವು ಆಗದಂತೆ ಇರುವ ಆಹಾರ ಸ್ಥಿರಾ. ಹೃದ್ಯಾಹ ಹೃದಯವಾದ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಾದವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯಗಳು. ಸಾತ್ವಿಕನಾದವನಿಗೆ ಈ ಆಹಾರಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಜಸಿಕ ಆಹಾರ ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರವೂ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರ 571ನೆಯ ಮುಕ್ತಕ. ನಿನಗಿರದ ಕಣ್ಬಾಯಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆಂತಾಯ್ತು, ಮುನಿ ಕವಿತೆಗೆಂತು ನಿನ್ನೆದೆಯೊಳೆಡೆಯಾಯ್ತು. ಘನ ಮಹಿಮನೊಳ್ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿತರೊರೊಳು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತೆ, ಅನಲನೆಲ್ಲೊರಳಿಹನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅನಲನೆಲ್ಲೊರಳಿಹನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಿನಗೆ ಇರುವ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿಗಳೇ ಆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೂ ಇತ್ತು, ಬೇರೇನಲ್ಲ. ಆ ಮುನಿ ಬರೆದ ಕವಿತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಳವಾಯಿತಲ್ಲವೇ? ಅಂತಹ ಘನಮಹಿಮನಲ್ಲಿ ಜ್ವಲಿಸುವ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವೇ ಎಲ್ಲರೊಳೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. You have the same mouth and eyes as Valmiki. Then how come he only could create the beautiful Ramayana? How come you like it so much that it has a place in your heart? The inner fire of love towards the magnanimous is present in everyone. It is asleep in most people, but active in the great minds like Valmiki. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಿನಗಿರದ, ನಿನಗೆ ಇರದ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆಂತಾಯ್ತು, ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ಎಂತು ಆಯ್ತು. ಮುನಿ ಕವಿತೆಗೆಂತು, ಮುನಿ ಕವಿತೆಗೆ ಎಂತು. ನಿನ್ನೆದೆಯೊಳೆಡೆಯಾಯಿತು, ನಿನ್ನ ಎದೆಯೊಳು ಎಡೆಯಾಯಿತು. ಘನ ಮಹಿಮನೊಳ್, ಘನ ಮಹಿಮನ ಒಳ್. ಜ್ವಲಿಸುತ್ತೀತರೊಳು, ಜ್ವಲಿಸುತ್ತೀತರೊಳು, ಜ್ವಲಿಸುತ್ತ ಇತರರೊಳು. ಅನಲನೆಲ್ಲರೊಳಿಹನು, ಅನಲನು ಎಲ್ಲರೊಳು ಇಹನು. ಜ್ವಲಿಸುತ್ತ ಪ್ರಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ. ಅನಲ ಬೆಂಕಿ. ಅನಿಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅನಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ, ಅನಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ.
ನಿನಗಿರದ ಕಣ್ಬಾಯಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆಂತಾಯ್ತು, ಮುನಿ ಕವಿತೆಗೆಂತು ನಿನ್ನೆದೆಯೊಳೆಡೆಯಾಯ್ತು. ಘನ ಮಹಿಮನುಳ್ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿತರೊಳು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತೆ, ಅನಲನೆಲ್ಲೊರಳಿಹನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅನಲನೆಲ್ಲೊರಳಿಹನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬರೆದ ಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲವೇ? ಆ ಕವಿ ಬರೆದ ಆ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಧನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷೆಯ ಯಾತನೆಯನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವೇದನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಮಹಾಕಾವ್ಯವೇ ರಾಮಾಯಣ. ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಮಾನವರಾದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆದ ಆ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೋಕದ ಜನರು ಓದಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತಾರಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಮತೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಜ್ಞಾನದ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭೆಯ ದೀಪ ಬೆಳಗಬೇಕಾದರೆ ಸಾಧನೆ ಬೇಕು. ಈ ಸಾಧನೆ ಅಧ್ಯಯನ, ಚಿಂತನ, ಮನನ, ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಮಂಥನ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ, ವಾತಾವರಣ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವರು ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕದೆ ಜ್ಞಾನ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಬೆಳಗದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗುರುತಿಸಲಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪಕ್ವವಾದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಬದುಕಿನ ಸೆಳೆತಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ವಿಚಲಿತರಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಸಾಧನೆಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ವಿಕಸನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇವಲ ಬೆರಳಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಅನಲ ಎಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಿಕ್ಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾಗಬಹುದು. ಸತ್ಯವನ್ನರಿವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಬದುಕಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ನಡುವೆ ಚಿರಕಾಲ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಂ ಮಹಿಷಾಃ. ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ. ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ. ದೇಶೋऽಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಃ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.